So हाम्रो टक चाहिँ बिल्डिङ एपिआई विथ रुबी अन रेल्स छ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो वज्रको दुईजना स्पिकरहरू छ अभिनव र रोमन सो अभिनव इफ यु वान्ट टु सेयर स्क्रिन Sure. so हुन्छ let's everyone let's get comfortable and enjoy the talk. Okay, first, can everybody see my screen? Yes, okay. Okay, so let's start today's event. So today's event, again, I want to thank everybody for coming to this meetup. For today, mostly our primary agenda is just to showcase like a beginner's guide. Ali, there is the beginner friendly तरिकाले हामी के भन्छ Ruby on Rails कसरी incorporate गर्न सक्छौं, which I'll cover more in the introduction. So यो portion मा चाहिँ हामी introduction गर्ने भनेर बसिरहेको थियो, but I think everybody को introduction सबैसँग भइसक्यो हैन. So I'll just go ahead and फेरि गर्दा हुन्छ है okay. Okay, sure. Okay, so let me introduce myself again. My name is Abhinav Risal. I'm a senior software engineer at Budget Technologies. My primary stack contains of Ruby on Rails, Vue.js, and AngularJS. And giving the talk with me today is my good friend Roman. So yeah, Roman. Yes, hello everyone. Again, I'm Roman Casey, currently working as a software engineer in Budget Technologies. I have been working with Ruby, Rails, Python, Angular, and some of the other stacks for a couple of years. Actually, this meeting is helpful for the people who are getting started with Ruby, Rails, and API side of things. So मैले कति धेरैजना चाहिँ हाम्रो experienced Ruby developerहरू पनि देखिरहेको थिएँ. And then again, Sandesh Sai, it might be helpful for you too. Yes, thank you for joining us. Okay, so continuing on, so I just wanted to talk a bit about Budget Technology since we're from there. So Budget Technologies was established back in 2011. I joined almost 2 years ago, and we primarily work on tons of applications. And one of the fun projects we work on, it does involve Ruby on Rails. And त्यसले गर्दाखेरि धेरै exposure पाएको छ, not just on Ruby Rails development stuff, but also access to different networking based on Ruby on Rails. We also work with people from different countries. So त्यसको interaction को basis मा पनि hopefully मेरो experience and my talk with them will be helpful to anybody, regardless of them being an experienced person or a beginner. So just to reiterate again, आजको talk चाहिँ हामी अलिकति beginner friendly बनाउन खोजिरहेको छौं हैन. So there might be things you might know, you might not know, and we understand कि के भन्छ टेक्नोलोजी को कुरा गर्दाखेरि sometimes certain कुराहरू खासै बुझ्न सकिदैन भन्ने कुरा हुन्छ. So with that in mind, we also are planning to release for anybody that is watching this video now or future, to just provide some resources just as a glossary or a summary, so that can be helpful for you, because it was helpful for me, and I hopefully other guys as well. So let's सुरु गरौँ आजको agenda and हामी what are we going to talk about, and then how this meetup is going to go. So just going to start with a mini introduction on why we are doing this, just from our perspective, and then we'll go into a bit basic overview about what is Ruby, since we're talking about Ruby on Rails and it being a base programming language. So what is Ruby? Then we'll go over a general overview of what is Rails. And we have a small live demo that's going to be showcased by Roman. So quite excited for that main event. And lastly, if I understand people are like question answers, if anybody has question answers, just be helpful if I'm end because I think since how we started, at the end, this kid basement, just not Q&A, any thoughts, topics from anybody would be very much welcome. So let's do it that way. And let me start with just the introduction topic. Like why did we choose this topic, or mostly like push for this topic? So my main purpose is like just to get people acquainted with this framework. And why I say that is because I also work as a teacher.
and as a lecturer at a college. And what I found is that people mostly do not like Ruby ko barema, Ruby on Rails ko barema. Like when you talk about what have you done, it's more PHP and Python based kuraharu. So maybe this talk we're doing it, and maybe someone sees it and ekjana pani thapna paye pani just to get them acquainted to the framework, helpful huncha bhane हामी push garna. And second, again, expand the community. We would like to have more members participating, so that future we can look at more cool advanced stuffs, and hopefully bring in like actual people, guests, which one of them I know, let's go on to why Ruby on Rails. So for like beginnerized or experienced eyes, just to like refresh Rails it propagates the use of good MVC pattern and development practices. So your basic concepts or use Rails and second one's a point like it helps us get up and running quickly. So I think this would be the most flex point of Ruby on Rails. Like you can just get up and start implementing applications quickly, which I found it quite useful because PHP ma काम गरेको अरुमा काम गर्दाखेरि के भन्छ I found being stuck अनि के कुरा गर्दाखेरि अगाडि बढ्न नसकेर. So I love Ruby on Rails just because it gets you help started quickly. And beginner like जति quickly start गर्न सक्यो, I think they'll much appreciate working on this application. Okay, so the next topic is some assumption on Ruby on Rails. Yes. मलाई चाहिँ एकदम frequently made assumptionsहरू छ क्या रुबी र रेल्सको लागि. रुबी पुरानो भएन, रुबी isn't रुबी dead, like यस्तो कोही क्वेरीहरू त हामी रेल्स रुबीमा काम गरेको मान्छेलाई आइरहेको छ क्या. So is Ruby old? The answer is yes. Ruby पुरानै भइसक्यो. Ruby was first released in 1995 अनि अहिले it's actually 26 years old. अनि Rails चाहिँ 16 years old, right? So यही भएको भएर पनि we have a very huge community of both Ruby र Rails को क्या. So Rails has almost like 35 plus contributors on GitHub. अनि कुनै प्रब्लममा आफू केही प्रब्लम आफूले परिसकेपछि सट्ट खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भेटिन्छ किनभने बिकज समवन एल्स अलरेडी डेड. हाम्रो कम्युनिटी यति ठुलो छ क्या. एन्ड देन अगेन सो इज रुबी डेड भन्ने कुराहरू आउँछ क्या. सो रुबी इजन्ट डेड. लाइक द लेटेस्ट भर्जन अफ रुबी 3.0 चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको थियो दिस इयर होइन. अनि अहिले हामी रेल्सको भर्जन 6मा काम गरिरहेको छौँ. कति धेरै लेटेस्ट फिचरहरू अघि नै हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा पनि आयो. So again, we have release notes for Rails 7, right? So these are actually the technologies that are growing up better with time. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ Ruby is perfect for startup companies. So त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो ल्याङ्ग्वेज र यो फ्रेमवर्क चाहिँ it's still alive and well. Okay? So there are some of the popular companies that are using Rails, which are built using Rails. Of course, we are familiar with GitHub. It's built using Rails, and there are some other popular sites being Basecamp, Airbnb, Hulu, SoundCloud, and many more. Okay? So talking about the job opportunities are much more, right? There are many Rails job position that needs to be filled. Okay? So even like globally compared, locally compared, even our company has a lot of पोस्टमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू छ. लाइक देयर आर मल्टिपल कम्पनीज द्याट्स वर्किङ विथ रेल्स. अनि जस हाम्रो कम्पनीहरूले पनि रेल्समा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भ्याकेन्सीहरू पनि अलिकति बढी नै देखिन्छ है. सो लेट्स कन्टिन्यू टु आवर नेक्स्ट सेक्सन, the description about Ruby. Okay, so let's talk a little bit about Ruby. So Ruby is an interpreted, high-level, general-purpose, and fully object-oriented programming language. So this was designed by Yukihiro Matsumoto, a Japanese guy in the mid-1990s, and it's almost 26 years old. So why was this developed? What was his reason for developing it? So because he just wanted to design a programming language he found enjoyment in, and that could give enjoyment to other developers. That is highlighted in the second point. And the main point that is highlighted here is that this language follows the principle of least astonishment. So the basic idea is just to minimize any kind of confusion for an experienced user. So in a nutshell,
ramro sleek language where everybody has a fun time working on it. And last Roman said before, हाम्रो versions नयाँहरू अहिले आइरहेछ, and the latest version stable release was back in April 2021. So latest, and the version was 3. And we try to keep up to date with the latest version in our companies, and every company tries to like update it with that because of the latest security patches, updates, and cool new features that you can add into it. So continuing on with this, then let's move on to the next section. Again, Rails. So Rails is a Ruby gem itself, written in Ruby by DHS, and Rails is a full stack, open source, and rapid web development. So full stack means यसले चाहिँ हाम्रो backend Railsले नै गर्ने भयो, front end र डेटाबेसहरू चाहिँ यो आफैले नै ह्यान्डल गर्न सक्छ. So front end in the case HTML, CSS, JavaScriptहरू चाहिँ यसमा अलरेडी नै भ्यूको उसमा चाहिँ आउँछ. सो लाइक ERBहरू पनि ERB स्लिमहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. तिनीहरू भनेको चाहिँ लाइक रुबी नै युज गरेर चाहिँ भ्यूहरू जेनेरेट गर्न सकियो. सो डेटाबेसमा पनि हामी पोस्टग्रेस MySQLहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ. एन्ड देन इट्स ओपन सोर्स, इट्स नट ओन्ली फ्री टु युज. यसलाई चाहिँ हामी आफैले पनि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ क्या यसमा चाहिँ. एन्ड देन अगेन रेल्सको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ क्विक एन्ड देन ऱ्यापिड भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ. सो किन भनेदेखि यो चाहिँ प्रोटोटाइपिङ र अजाइल मेथोडोलोजीहरूसँग चाहिँ एकदमै कम्प्लाइन्स छ क्या. लाइक काम गर्दाखेरि पनि डेभलपमेन्ट स्पिड, डेभलपमेन्ट एफोर्टहरू चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ. अगेन टकिङ अबाउट द भर्जन, अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट भर्जन भनेको चाहिँ 6.1 छ. इट्स रिलिज इन 5th May 2021. Yes, so talking about the Rails philosophy, also known as the Rails way, हाम्रो रेल्समा चाहिँ हामीले प्राइमेरीली दुईटा फिलोसफी भनेर फलो गर्छ. फर्स्टली इज डोन्ट रिपिट योर सेल्फ. सो राइट, एउटै कोडहरू चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा लेख्दाखेरि चाहिँ सपोज इफ यु निड टु चेन्ज द्याट लजिक, अब मैले मल्टिपल ठाउँहरूमा गएर चाहिँ त्यो लजिकलाई चेन्ज गरिराख्नुपर्छ क्या. बट इफ देयर इज सम आर्किटेक्चर द्याट अलाउज मी टु राइट द कोड इन one place and reuse it, so मैले त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेदेखि आई जस्ट निड टु चेन्ज इट इन one place. एक ठाउँमा मात्रै गएर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रियुजेबल, त्यो कोड रियुज भएको ठाउँहरूमा चाहिँ मैले चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन, राइट. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडहरू चाहिँ मोर मेन्टेनेबल, एक्सटेन्सिबल र लाइक बग पनि चाहिँ एकदमै कम हुन्छ. एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट फिलोसफी अफ रेल्स भनेको चाहिँ कन्भेन्सन ओभर कन्फिगुरेसन. लाइक देयर आर नो मोर इम्पोर्ट्स. लाइक सो रेल्सको डिरेक्ट्रीहरूमा फलो गर्दाखेरि विच वी विल कभर इन आवर लेटर पोर्सन, रेल्सको डिरेक्ट्रीहरू छ, डिरेक्ट्रीमा हाम्रो कन्ट्रोलर मोडुल्सहरू, राइट. सो त्यो कन्भेन्सन मात्रै फलो गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन. सो द्याट नो मोर ह्यासल्स इन द्याट. So before jumping right into coding, let's look at a technical overview of the application. Okay, so before going into the live demo portion, I think it's important to know what we're trying to do. And I think we, based on our discussion as it is as developers, on giving a pre-concept or a pre-technical overview on what we're trying to do. So this is how I'm gonna describe this portion. The first thing is I'm just gonna give an application overview on what we're trying to do. And the second thing I wanna just throw out is a concept of planning, meaning that since some beginners might look at this video ongoing, it would be helpful for me or just developers to give some kind of a tip on how to plan properly just before doing any kind of application. Because that would have been very useful for me when I was working as a junior developer. And the third portion is going into a basic overview of MVC pattern, because we'll be utilizing that in our API application. I will also like to showcase and give an information about RubyGems, because since we're talking a bit about Ruby and Ruby on Rails, so RubyGems is, I think, a little bit of an important information to give out so people can look more through it. And then as with the agenda, we're just going to go ahead with the live demo. So, okay. So let me just go over what we're going to build today. So before, I'm going to come back to the previous slide in a bit, but we're going to make a library management application. So if you can just think of here any kind of libraries having books and books having authors. So just to make it very, very simple, we're just going to be creating authors, creating books, and creating relations between authors and books.
And for people viewing, you can see some sort of like a relationship, a line being drawn. And to better understand that, I'm just going to go back to this previous slide and make you understand what this is. So as I said before, since this is a little beginner friendly, we're not trying to assume what level of knowledge people have, but we might need to throw out some of these technical details so people can look into it and understand them better. And one of the key things whenever you're designing any kind of database is to incorporate relationship between two different entities. Like in real world, everything has an association and then can be translated into an application. So we usually see one-to-one, one-to-many, and many-to-many relationships. So to better understand one of these relationship, we can just say an author has many books. An author can write many books. A book belongs to a single author. A book cannot belong to two different authors unless a previous author stole them. But this is just a gist of what we're trying to do. So for today's application, we're just going to be creating authors and creating books and showcasing relations between author and book. Okay, so let me move ahead to our next point, that is the MVC pattern. Before we move on to this diagram again, which I'll come back again to show what this is, let me just describe a little bit about model view controller. So model view controller is not a new concept. If you're going to be familiar with modern frameworks, this particular word will this particular acronym will come up to play. Like every time somebody will say MVC, MVC, MVC. So what is MVC? So it's just a design pattern just to simplify the application. So you have everything where you need it to be. So it's not in a jumbled mess. And that is the best way I can describe it, even if someone is a layman and they want to understand it. So the model would contain the pure application data, and it will connect with the database. And since it does not know view, and it does not understand how to present it to the view, which is important why I said this, which I'll come to later on. And the view represents the model's data. So what you see on the screen for in any application is what you're seeing the data from the database. So, and there's a controller that exists between just to manage them both. So this is the particular, as the name suggests, a controller that will show the appropriate data that is being called from the model to the view. So that's how the connection happens and the communication happens. So let's go over to the particular image and try to understand in a very, very simplistic way. And I'm just going to be colloquially trying to explain this and skipping apart the particular files mentioned here. Just imagine if a browser requests something, like let me take it into consideration with the application we're building right now. Suppose you say, hey man, I want to look at the list of authors that you have. You send the application, the request to the application. The router picks it up and the router says, okay, you want all the authors? Fine, I'll just go grab the appropriate controller who knows where you can get all the authors. And the controller says, okay, which one of your models can get me the all the applications? Okay, you author model, can you go talk to the database and get me all the data for all the applications? The model's like, sure, I cannot show it to view because view and I don't understand each other. So here you go. Here's all the data for the the authors. The controller's like, okay, I got all the data. View, can you display it in a proper way? And view basically will display it in the way the coder has actually implemented how you want to design it. And for this application showcase, we'll not be using view because this is an API application, so we'll be sending a JSON response, and the view will be displayed in hypothetically right now in any kind of other front-end frameworks, or just taking an example of Vue or application.js. So this was just a general overview of MVC pattern and how it works. And for people, if they're still confused or they have more questions on it, as I said before, we are gonna try to provide resources with this
so that people can just go over and look at it. So I've compiled a list of like very good resources, so you can just jump straight into this. So okay, so before rambling on more about MVC, let me go and talk about RubyGems and one of the things I love about especially Ruby. So Ruby is a package manager for Ruby programming language. And if people are familiar with other particular programming languages, you can understand package managers like your Composer for PHP, NPMs, I think there's a lot of different package managers that you can get packages which you can help build your application. But Rails kind of does it in I think a better way, that because of the big and great community that we have, like very, very smart people have already built like good particular libraries to use. And I've listed it in based on different descriptions, like what kind of gem would be like for what purposes. So I'm just going to be talking about a small of them, not to take full time on just Ruby gems. So as mentioned before, Rails is also a gem. So you can just add a Rails gem, and then you can have all the particular code required to work on an application. If you want code quality, we have gems that can actually look at your code and say, yeah, you haven't done this correctly. If you want to debug, yeah, we have a debugging gem. So you can use that, and then you can set it up quickly. You want testing gems? Yeah, we have every particular like particular type of test. You want to do unit testing. You want to do maybe automation. You want to do front-end testing, any kind of thing. So there are lots of gems provided that for it. And one of the things I love about the gems right here is authentication and authorization. And I think people familiar with this use device and can. So these are one of the mostly used gems. Device is for authentication, while can is for authorization. And I'm stressing on this particular portion is because authentication and authorization is always difficult to implement when you're starting from scratch. And I remember like years ago, if you had to do it from scratch, it'd be a very, very difficult job. And with help of these gems, anyone can just come in and then just implement it. And the community behind this is so nice and so good, so you can trust this gems to work on your behalf. And I also have the privilege of working with one of the gem creators, especially for PDF, which I did not mention here, my bad, Wicked PDF. So I actually work closely with him, and I've understood better on how he actually thought of an idea to create gems and why it would be very helpful for other people. And one of the things I want to do is actually bring him into and let him speak about some of the things which would be, I think, beneficial for the community. Okay. So with that in mind, let's move on to the main portion, that is the live demo, which will be done by Roman. Thank you, Abhinav. That was a wonderful explanation for the MVC pattern and the RubyGems. We have taken this simple application for today's meetup, hoping that it will be easy for everybody to get started with. And if you had any problems in understanding the MVC pattern and the RubyGems, let's see it practically. Okay, so I would like to share my screen first. Now, one thing I would like to cover before jumping into the code that is command line interface. We, as a Rails developer, हामीले चाहिँ multiple Rails console, Rails server, Rails generate को कमान्डहरू, Rails DB consoleहरू, Rails new गर्दाखेरि पनि हामी command line नै command नै use गरिरहेको हुन्छौँ. So I'm going to use one command right now. Let me first make a directory एउटा projects. Right, so let me jump into that directory. My bad, I already had the folder. So what I'm going to do is I am going to initialize the new application, Rails new, and new application name, library, that's API, right? And I'm going to introduce two new flags here. So dash API. यो चाहिँ हाम्रो API मात्र एप्लिकेसन भएको भएर यसमा भ्यूहरू चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने भएको भएर चाहिँ यो -- API फ्ल्याग चाहिँ युज हुन्छ. यसले चाहिँ हाम्रो भ्यूलाई चाहिने अरू लोड्स र मिडलवेयर्सहरू चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिन्छ है. एन्ड देन अनदर फ्ल्याग आइ एम युजिङ राइट नाउ इज डेटाबेस.
सो यो डेटाबेस एक्सक्लुड गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ एसक्युएलाइट लिन्छ एन्ड आइ एम युजिङ पोस्टग्रेस SQL for this. So why Postgres means Postgres is Heroku's standard database if you plan on deploying your application live. Right? So Heroku, if you are new to Heroku, Heroku भनेको चाहिँ cloud like platform as a service हो जसले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ होस्ट गर्नलाई त्यही अब बिल्ड गर्न रन अपरेटहरू गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है सो लेट्स जस्ट इन्टर सो यो कमान्ड लाइन हो यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू इन्भोक गरिरहेको हुन्छ रेल्सको कमान्डहरू चाहिँ त्यसरी नै काम गर्छ सो सुरुमा चाहिँ मैले एउटा कमान्ड दिएँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू इन्भोक गरिरहेको हुन्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा गिटको रिपोलाई चाहिँ इनिट गरिरहेको छ जेम फाइल अघि हामीले रुबी जेम्सको कुराहरू गरेको छ जेम फाइललाई इनिसियलाइज गर्यो एन्ड देन कन्भेन्सन ओभर कन्फिगुरेसनको कुरा गरेको थिएँ मैले यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक डिरेक्ट्री मल्टिपल डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ सपोज एपभित्र हाम्रो मोडल्सहरू एन्ड देन कन्ट्रोलर्सहरू राइट एन्ड देन मेनी अदर डिरेक्ट्रिज हामी यसले एकैछिनमा चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ हेर्छौँ एन्ड देन नेक्स्ट वाट इट इज डुइङ इज यसले चाहिँ जेम्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नु लागिरहेको छ यहाँनिर फेचिङ जेम मेटा डेटा राइट सो हामीले हाम्रो नयाँ एप्लिकेसनमा त केही पनि जेम नै हालेको छैन तर पनि इन्स्टल भइरहेछ है सो हामीले अघि न पनि चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ यसको चाहिँ रेल्स इट्सेल्फ इज अ जेम राइट सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रेल्स र रेल्सलाई चाहिने डिपेन्डेन्सीको जेमहरू चाहिँ अलरेडी इन्स्टल्ड हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक्टिभ सपोर्टहरू छ एक्टिभ मोडलहरू छ एक्टिभ रेकर्डहरू छ जस हामी चाहिँ यो चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है सो लेट्स जस्ट डाइभ इन्टु द डिरेक्ट्री म चाहिँ भिएस कोड युज गरिरहेको छु अहिले कोड गर्नको लागि चाहिँ यु क्यान युज एनी अदर सबलाइम नोटप्याडहरू यस हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा फुल डिरेक्ट्री एउटा फुल स्ट्याक एप्लिकेसनको डिरेक्ट्री चाहिँ हामीसँग छ सो एप्लिकेसन कन्ट्रोलर्स मोडल्स लाइक मेलर्स एन्ड एभ्रिथिङ सो डिभीभित्र यो सिट्सहरू छ यो फाइलहरू के हो भनेर चाहिँ हामी कोड गर्दै चाहिँ हेर्छौँ सो फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट थिङ फर्स्ट हाम्रो एमबिसी प्याटर्नको फर्स्ट इनिसियल एम मोडललाई चाहिँ क्रिएट गरौँ है अगेन हामी चाहिँ एज वेल्स डेभलपर भइसकेपछि चाहिँ कमान्ड नै युज गर्छ हामीले डाइरेक्टली गएर चाहिँ मोडलको फाइल क्रिएट गरेर मोडलभित्र राख्दा पनि चाहिँ इट वर्क्स सो अगेन मोडल बनाउनको लागि रेल्स जेनेरेट अर जी बोथ वे इज फाइन जेनेरेट एन्ड देन मोडल एन्ड द नेम फर द मोडल अब फर्स्ट मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हामीले लाइब्रेरी एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ द फर्स्ट मोडल वाज अथर जसमा चाहिँ हाम्रो नेम र बायोको फिल्ड चाहिँ थियो त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बुक अथर थियो राइट सो फर्स्ट हामी चाहिँ अथर भन्ने चाहिँ मोडल बनाऊँ सो अ मोडल इज ए रुबी क्लास द्याट रिलेट्स द डेटाबेसको टेबल डाइरेक्टली डेटाबेससँग चाहिँ कनेक्सन राखेर चाहिँ हाम्रो क्रड अपरेसन्सहरू गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ है सो अथरमा हाम्रो नेम भन्ने फिल्ड थियो विच इज अफ टाइप स्ट्रिङ एन्ड देन अगेन बायो भन्ने फिल्ड थियो विच इज अगेन अफ टाइप स्ट्रिङ सो स्ट्रिङ चाहिँ डिफल्टली नै भएको भएर चाहिँ यसलाई ओमिट गर्दाखेरि पनि देयर इज नो प्रब्लम इन द्याट लेट्स जस्ट हिट इन्टर सो अगेन यो कमान्ड हो यसले केही न केही कुराहरू चाहिँ इन्भोक गरेर नै रहेको हुन्छ सो इट इन्भोक एक्टिभ रेकर्ड यसले हाम्रो एउटा माइग्रेट भन्ने भित्र फाइल माइग्रेसनको फाइल बनायो र अर्को भनेको चाहिँ मोडलको फाइल बनायो एन्ड दिस टु फाइल्स आर रेस्पोन्सिबल फर राइटिङ दिस टेस्ट केसेस सो हामी अहिलेको लागि चाहिँ यो माइग्रेसन र यो मोडलको बिच चाहिँ हेरौँ सो फर्स्टली हाम्रो मोडल रेल्स जेनेरेट मोडलले चाहिँ एप्लिकेसनभित्रको मोडल्सभित्र चाहिँ एउटा फाइल बनाइदिन्छ विच इज अफ अथर सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अथर भन्ने मोडल चाहिँ क्रिएट भइसक्यो अगेन हाम्रो अर्को फाइल थियो माइग्रेसन राइट सो डिबी माइग्रेटभित्र चाहिँ एउटा माइग्रेसन फाइल चाहिँ क्रिएट भएको छ सो डिबी एन्ड देन माइग्रेट एन्ड देन माइग्रेसनको फाइल सो रुबीको कोड रुबी र रेल्समा कोड गर्नको लागि चाहिँ लाइक फर्स्ट वाउ फ्याक्टर इज दिस सबै कोडहरू कस्तो रिडेबल हुन्छ क्या सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तै हुन्छ सो गेटिङ स्टार्टेडलाई एकदमै सजिलो हुन्छ लाइक मलाई पनि त्यो चाहिँ फिल भएको थियो लाइक देयर इज अ मेथड कल चेन्ज एन्ड देन इट इज क्रिएटिङ अ टेबल कल्ड अथर्स जसमा हाम्रो दुईवटा फिल्ड छ एउटा नेम र बायो एन्ड देन यो टाइम स्ट्याम्प अटोमेटिकली एडिट भएको छ सो यो टाइम स्ट्याम्पले चाहिँ हाम्रो रेकर्डहरू चाहिँ कहिले क्रिएट भयो कहिले अपडेट भयो भन्ने कुराको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ राख्छ सो यो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ अहिले हामी स्किमा फाइलमा पनि हेर्छौँ लेट्स जेनेरेट आवर अर्को मोडल है अगेन रेल्स जेनेरेट अर जी मोडल एन्ड देन बुक सो वान थिङ टु रिमेम्बर हियर इज मैले यो मोडल अथरको राखिरहेको छु अथर चाहिँ सिङ्गुलर राखिरहेको छु है
So again, a convention over configuration को कुरा गरेको थिएँ. This is the convention है. So model को कुराहरू चाहिँ हामीले singular राख्छौँ. And now again fieldहरू चाहिँ यहाँनिर थप्नु पर्यो. So field हाम्रो बुकमा चाहिँ let's हाम्रो title भन्ने field थियो. Or त्यसपछि pages, a book can have pages, right? So pages को type चाहिँ हाम्रो integer number हुने भएको भएर. And then again अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने association Railsमा चाहिँ association को कुराहरू हुन्छ. So associationले चाहिँ we दुईटा active record को बिच चाहिँ association राख्छ. Suppose author has many books and then book belongs to author. So यो belongs to author भन्ने कुरा चाहिँ author and then belongs to, right? So यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो let's see यसले मेरो एउटा माइग्रेसन अगेन माइग्रेसन फाइल बनायो र अगेन मोडलको फाइलहरू चाहिँ बनायो. ओके सो माइग्रेसन हेरौँ फर्स्टमा. अगेन सेम चेन्ज. यो चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको भर्जन म्यानेजमेन्टको लागि हुन्छ. हामी एकैछिनमा माइग्रेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ. सो यसले चाहिँ हाम्रो बुक्स भन्ने टेबल बनाइरहेछ, टाइटल बनायो एन्ड देन पेजेस अफ टाइप इन्टिजर एन्ड देन वान अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ यसले अथरमा चाहिँ एसोसिएसन राखिरहेको छ फरेन की. सो इट इन्ट्रोड्युसेस द कन्सेप्ट अफ फरेन की र प्राइमेरी की यसरी है यहाँनिर चाहिँ. र अर्को एउटा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बुक. सो बुकमा चाहिँ हाम्रो के छ बिलोङ्स टु अथर भन्ने एसोसिएसन चाहिँ अलरेडी आइसक्यो. नाउ अब हाम्रो बुक र अथर त एसोसिएट भयो. अब अथर र बुकलाई पनि एसोसिएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले म्यानुअली एसोसिएसनहरू पनि रेल्समा चाहिँ राख्न मिल्छ. अगेन हाम्रो हेज मेनी एन्ड देन मोडलहरू चाहिँ सिङ्गुलर हुन्छ तर यो हेज मेनी आएको भएर कन्भेन्सन चाहिँ यसलाई प्लुरलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इट्स जस्ट अल अबाउट रिमेम्बरिङ द कन्भेन्सन क्या. सो यो कन्भेन्सन फलो गरिसकेपछि रेल्स एकदमै इजी हुन्छ गर्नलाई है. सो हाम्रो मोडल बन्यो, हाम्रो माइग्रेसनहरू पनि बन्यो. हामीले माइग्रेसन चाहिँ लेख्यौँ लाइक वी हेभ नट एक्जिक्युटेड दिस फाइल्स येट है. हाम्रो माइग्रेसनहरू छ, यसले क्रिएट टेबल गर भनिरहेको छ तर एक्चुअल डेटाबेसमा हाम्रो क्रिएटहरू त टेबलहरू त क्रिएट गर्नु पर्यो. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी माइग्रेसन चाहिँ डिभी माइग्रेट चाहिँ गर्छौँ है. सो यो माइग्रेसन फाइलमा अलिकति बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ माइग्रेसन फाइल भनेको चाहिँ थिङ्क अफ इट एज अ डेटाबेसको भर्जन है. हाम्रो लाइक गिट युज गरे जस्तै डेटाबेसको भर्जनिङ. सो आई हेभ क्रिएटेड अ अथर, आई हेभ क्रिएटेड अ बुक. यसले गर्दा हाम्रो स्किमाहरूमा चाहिँ यसले भर्जनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्दै जान्छ. सो द्याट इज इजियर. हामीले लाइक फिल्डहरू थप्न चाहिँ एसक्युएलको क्वेरीहरूबाट मिल्छ, पोस्टग्रेसभित्र छिरेर मिल्छ, नमिल्ने होइन. तर इजी कन्भिनियन्ट वेमा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ हामीले माइग्रेसन चाहिँ युज गर्छौँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर डेटाबेस है. रेल्स डिभी क्रिएट. सो हामीले हाम्रो एप्लिकेसन इनिसियलाइज गर्यो. यसको पोस्टग्रेस भनेर डेटाबेस पनि दियो. अब त्यो पोस्टग्रेसमा हाम्रो डेटाबेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ राइट. सो यसले हाम्रो डेटाबेस चाहिँ क्रिएट गर्छ. लाइब्रेरी एपिआई डेभलपमेन्ट, लाइब्रेरी एपिआई टेस्ट. हाम्रो एप्लिकेसनको नेममा इन्भाइरोमेन्ट थपिरहेको छ. सो अगेन यो कोडलाई पनि हेरौँ यो कताबाट आइरहेको छ भनेर. सो हाम्रो डेटाबेस डट वाइएमएल फाइलमा चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको पुरै कन्फिगरेसनहरू सेट हुन्छ. यसको एडाप्टरमा पोस्टग्रेस एसक्युएल छ र यहाँनिर डेटाबेसको नामहरू छ राइट. सो यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेटाबेसहरू चाहिँ त्यो नेम अनुसारले क्रिएट भयो. नाउ मुभिङ अन टु द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट. अघि हामीले मोडल बनाएको माइग्रेसन छ. त्यो माइग्रेसनलाई चाहिँ लेट्स एक्चुअली मुभ इट टु द डेटाबेसको लेभलमा है. सो रेल्स डिबी माइग्रेट यो कमान्ड थियो. यसले फेरि हाम्रो त्यो माइग्रेसनहरूलाई चाहिँ इन्भोक गर्यो. सो इट क्रिएटेड अ टेबल कल्ड अथर एन्ड क्रिएटेड अ टेबल कल्ड बुक्स. हामीले अघि रेफरेन्स दिएको कोलमको अनुसारले राइट. सो लाइक वी हेभ क्रिएटेड अ मोडल. यसको माइग्रेसन पनि भयो. अब हाम्रो रेल्सको एप्लिकेसनमा डेटा छैन. लाइक हाम्रो एपिआईलाई काम गराउनको लागि त वी निड सम डेटा. सो डेटा क्रिएट गर्ने चाहिँ मल्टिपल वेजहरू हुन्छ. फर्स्टली चाहिँ हामी अगेन कमान्ड लाइनबाटै रेल्सको कन्सोलमा जाउँ है. सो यो रेल्स कन्सोलले चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म खोल्छ जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इनपुट दिइसकेपछि चाहिँ आउटपुटहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ. यो कन्सोलहरू चाहिँ हाम्रो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू अरू फ्रेमवर्कहरूमा पनि हुन्छ. जस्तै अब पाइथन, रुबीको आफ्नै कन्सोल छ आइआरबी राइट. सो यस्तो कन्सोलहरू चाहिँ इच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र फ्रेमवर्कहरूको आफ्नो आफ्नै हुन्छ है. सो लेट्स क्रिएट एउटा अथर चाहिँ क्रिएट गरौँ. सो अथर डट क्रिएट एन्ड देन नेम. So I'm going to name it Roman and then bio likes to teach. Okay. So यसले चाहिँ एउटा अथर बनाइदिन्छ क्या.
है सो अथर डट क्रिएट भनेको यो चाहिँ मोडलको क्रड अपरेसनहरू हो एन्ड देन यसको नेममा रोमन राख्यो बायोमा समथिङ स्ट्रिङ राख्यो दुइटै स्ट्रिङ टाइपको थियो सो यसले एउटा सक्सेसफुल्ली क्रिएट गरे है नाउ लेट्स क्रिएट अर्को एउटा कुरा अर्को एउटा अथर बनाऊँ जसले चाहिँ विच डु नट सेट एनी प्यारामिटर जसमा यो पनि छैन सो अगेन अब हामीले यो अथर डट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जार्गन डेटा जसको नेम पनि छैन बायो पनि छैन अब भोलि मैले डेटाबेसमा लाइक क्वेरी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो अथर प्रेजेन्ट हुन्छ तर यसको नेम नै आउँदैन सो यस्तो जार्गन डेटाहरू प्रेजेन्ट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो डेटाबेसहरू चाहिँ गार्बेज डेटाहरूले चाहिँ फिल हुन्छ सो त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी रेल्समा चाहिँ मोडल लेभलको भ्यालिडेसनहरू राख्न सक्छौँ है सो भ्यालिडेसन राख्नु पनि रेल्समा इजी नै हुन्छ सो फर्स्टमा हामी मोडल लेभल भ्यालिडेसन हो सो मोडलमा राख्छौँ राइट सो अथर छ what you do is validates right and then column name right यसको column name भनेको एउटा नेम छ and then अर्को बायो छ सो बायोलाई चाहिँ अब प्रेजेन्स भए पनि भयो नभए पनि भयो सो वी आर ओन्ली भ्यालिडेटिङ नेम सो प्रेजेन्ट्स ट्रु होइन सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रेल्सको लेभलमा भ्यालिडेसन भयो क्या अब यो नेम चाहिँ नराखिकन चाहिँ डेटाबेसले सेट गर्न मिल्दैन सो वान अनदर थिङ हामी कन्सोलमा छौँ सो यो कन्सोललाई चाहिँ आइदर रिलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो रिलोड ब्याङ राखेर त्यो मोडल लेभलको चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि अर वी क्यान जस्ट एक्जिट र फेरि रेल्स कन्सोल है यो रेल्स कन्सोल खोलेर चाहिँ यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मोडल लेभलको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लिएर आउन चाहिँ मिल्छ अगेन नाउ फेरि एक्जिक्युट गरौँ अथर डट क्रिएट राइट नाउ अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ आइडी निल र नेम निल आएको अब्जेक्टहरू त क्रिएट भयो सो यसले क्रिएट भएको जस्तो देखियो तर एक्चुअलीमा भने चाहिँ आइडी निल आइसकेपछि क्रिएट भएको छैन समथिङ इज रङ त्यही त रङ भयो सो यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ क्रिएट ब्याङ गरौँ है सो यो एक्सक्लामेसन साइनलाई चाहिँ हामी ब्याङ भन्छौँ रेल्समा यो ब्याङ मेथडको एकदमै धेरै फार युसेजहरू छ सो एक्टिभ रेकर्डको कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ एरर रेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ सो मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ I will get an error. Validation failed. Name cannot be blank. Right? So यो ब्याङ्कको कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एरर रेज गर्ने कि नगर्ने युजरलाई एरर देखाउने कि नदेखाउने सो सक्सेसफुल्ली जाने कि अरू पड्किने भनेर यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है सो वी क्यान क्रिएट अब चाहिँ नेम सपोज लाइक बज्र एन्ड देन यसको बायो इज समथिङ लाइक सफ्टवेयर कम्पनी है सो अर्को अथर चाहिँ सक्सेसफुल्ली क्रिएट भयो है अब हाम्रो अर्को मेथडहरू हुन्छ सो अथर डट अल यसले चाहिँ हाम्रो सबै कुरा सबै हामीसँग भएको अथरहरूलाई लिस्ट गरिदिन्छ लाइक रोमन अघि हाम्रो खाली भएको थियो त्यसपछि बज्र राखेको थियौँ नाउ लेट्स क्रिएट अर्को एसोसिएसन हाम्रो बुक यो अथरसँग रिलेटेड बुक बनाऊँ है त सो एउटा अथर बनाऊँ अथर डट क्रिएट ब्याङ्क and then name is suppose Abhinav Dai and then bio is again good engineer so मैले यहाँ स्ट्रिङलाई चाहिँ सिंगल कोट पनि युज गरेछु डबल कोट पनि युज गरेछु इट्स फाइन रुबीमा सिंगल कोट र डबल कोटको डिफरेन्स चाहिँ लाइक डबल कोट इज युज्ड इन इन्टरपोलेसन अरू भनेको चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ है सो अथर यसले मेरो अथर बनाइदिन्छ र यो अथर भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गरिदिन्छ अगेन लेट्स क्रिएट अ बुक बनाऊँ बुक क्रिएट ब्याङ राख्छु यसमा पनि सो द्याट भ्यालिडेसन अब हामीले बुक लेभलमा कुनै पनि भ्यालिडेसन हालेको छैन अगेन म ब्याङ नै राख्छु सो यसमा अब हाम्रो टाइटल बनाऊँ सपोज Abhinav Dai wrote something about Ruby guide and then again it has number of pages suppose 20 pages now I'm going to clear the screen so that हामी मजाले हेर्न सकोस् म इन्टर गर्छु अगेन एक्टिभ रेकर्ड भ्यालिडेसन एरर फाल्यो राइट यसले के भन्छ भने अथर मस्ट एक्जिस्ट रे सो हामीले मोडल लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले कुनै पनि भ्यालिडेसन त राखेको छैन लाइक बट स्टिल मैले भ्यालिडेसनको एररहरू चाहिँ पाइरहेको छु है इट्स बिकज अफ द माइग्रेसन मैले अघि लेखेको माइग्रेसनमा चाहिँ यो बिलोङ्स टु अथर छ राइट अनि यो नल चाहिँ हुन पाउँदैन है र यो फरेन की चाहिँ ट्रु सेट गरेको भएर चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ मैले कुनै पनि एउटा अथरसँग चाहिँ बिलोङ गराउनै पर्ने हुन्छ राइट सो म यो अथर मैले भर्खरै क्रिएट गरेको अथरसँग चाहिँ यसलाई एसोसिएसन राख्छु सो अथर इज अथर
right? So in this way मैले चाहिँ त्यो अथरको बुक्सहरू चाहिँ बनाएँ. सपोज आई क्यान लिस्ट द अथर यहाँबाट र त्यो अथरसँग रिलेटेड बुक्सहरू चाहिँ यसरी. सो इन दिस वे हाम्रो एमबिसी प्याटर्नको फर्स्ट इनिसियल एम जसमा हामीले मोडल अनि माइग्रेसन र माइग्रेसन मोडलको भ्यालिडेसनहरू चाहिँ कभर गऱ्यौँ र यो थियो रेल्स कन्सोलबाट चाहिँ डेटा बनाउने तरिका. र अघि भनेको जस्तै अब डेटा बनाउने चाहिँ एकदमै धेरै नै तरिका छ, लाइक डेटाबेसको आफ्नै उसमा एसक्युएल क्वेरीहरू लेख्दा पनि हुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामी चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ सिडिङ युज गर्छौँ है. आइम सरी. सो सिड युज गर्छ. सिड भनेको चाहिँ लाइक हामीले डिबी क्रिएट गर्यो, डिबी माइग्रेट गर्यो. सो डिबी क्रिएटले डेटाबेस दियो, डिबी माइग्रेटले त्यसको डेटाबेसको फिल्डहरू दियो र डिबी सिडले चाहिँ हाम्रो लाइक एप्लिकेसन इनिसियलाइज गर्ने बित्तिकै चाहिँ इफ वी निड सम काइन्ड अफ डेटा, हाम्रो एप्लिकेसन इनिसियलाइज हुने बित्तिकै अथवा सिड रन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई केही स्पेसिफिक डेटाहरू चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिडमा राख्छौँ है. सो लेट्स अगेन क्रिएट ए अथर. So same thing हाम्रो उता कन्सोलमा गरेको जस्तै नेम, and the name is now gonna be Soros Dai, right? So and then bio is gonna be likes to travel. Sorry for coming up with the random names. And then book. So this book again, create bang, and then I'm gonna associate this with the author. किनभने अघि नै नगर्दाखेरि एरर आएको थियो. And then title is travel journey, something like this. And we're going to have the number of pages, 30 pages, right? So just for the sake your seed say execute भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरू राख्दिउँ. सो पी भनेको चाहिँ इट्स सिमिलर टु प्रिन्ट स्टेटमेन्ट. यसले चाहिँ एउटा नयाँ लाइन सहित दिएर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने कामहरू गर्छ. सो आई क्यान राइट प्रिन्ट टु. त्यसको डिफरेन्स भनेको त्यो न्यू लाइनमा जाने कि नजाने भन्ने हुन्छ. सो सिडिङ डन, राइट. सो अगेन मैले अघि नै माइग्रेसनको कोडहरू लेखेको थिएँ. कोड मात्रै थियो, एक्जिक्युट भएको थिएन. डिबी माइग्रेट गरेँ, त्यो कुरालाई एक्जिक्युट गरेँ. त्यसपछि अब अगेन सिड रन गर्नुको लागि चाहिँ रेल्स डिबी सिड, राइट. सो यति गरिसकेपछि चाहिँ टाइपो द्याट वाज अ टाइपो. सो सिडिङ चाहिँ यो सिडिङ फाइल अब यो प्रिन्ट भइसकेपछि चाहिँ वी नो द्याट यो सिडिङको कुराहरू चाहिँ एक्जिक्युट भयो है. So yeah, that are the ways to create the data in our database. Now we have completed the first initial of the MVC pattern M. Now let's move on to the next portion, view. We will not be covering view portion because we are only doing the API part. मात्रै गरेको भएर चाहिँ view को portionहरू चाहिँ हामी external UIहरू जस्तै Reactहरू, Angular, Vueहरू युज गरेर त्यो एप्लिकेसनसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर गर्न मिल्छ. Now moving on to the last initials of the MVC acronym, controller. Controllerले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट फ्लोहरू ह्यान्डल गर्छ है. सो एपिआई छ भनेदेखि त्यहाँ डेटाहरू एक्सेस गर्ने, डेटाहरू क्रड अपरेसन्सहरू गर्ने कुराहरू त हुनुपर्छ नि त. सो त्यो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोलरको थ्रुबाट हुन्छ. इट हाउजेस अल आवर मेथड्स एन्ड एक्सन. सबै लाइक एक्सन्सहरू, मेथड्सहरू, फिल्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरमा हुन्छ. वी विल सी सम मोर अन द्याट टपिक. सो यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो लाइक रेस्ट आर्किटेक्चरहरू, सो कन्ट्रोलर भनेको के हो, एचटिटिपी भर्बहरू भनेको के हो भनेर लेट्स डाइभ इन्टु द्याट टपिक. सो आइम गोना ह्यान्ड ओभर टु अभिनव दाइ. Okay, can you see my screen? Can anybody just confirm they're seeing my screen? Oh yes, Abhinav, it's visible. Okay, thank you. Okay, so why are we jumping into this portion right now from live? So when you're talking about models and views and stuff, that's fine. But when you're coming to an API application, we kind of have to understand the main idea and how it came to be. So I just included a small portion just to show what is RESTful architecture, what is CRUD in a very simplistic way so that people can understand. And please bear in mind that RESTful architecture and CRUD
are like big things on their own, and they'd be beyond the scope of this meetup. And again, we have provided resources for that if you want to dive in and look into it, how awesome it is. So before going into controllers and then talking about actions and routes and let's look at what they are in the first place. And then I want to also highlight a key point on REST versus CRUD, because people kind of confuse them and put them in the same category. So let's look at what is REST. So in plain terms, oh, I thought I didn't share my video. Okay, that's good. So in plain terms, REST stands for Representational State Transfer, which is a architectural style, or in general, the point I've written is you've probably heard the latter referred to as an API. Yes, REST has its own sets of features, and we're not going to dive too much into it right now, just telling a general information on what REST and CRUD is. And CRUD stands for Create, Read, Update, Delete. So the acronym stands for that. So REST is a robust API architecture, highlighting the key point architecture, while CRUD is the cycle for keeping records current and permanent. So you kind of use both of them together and use that in this particular RESTful architecture. So CRUD principles are mapped to REST commands to comply with the goals of RESTful architecture. So again, this is just to show a little bit of information just in case people are going to get confused about REST and CRUD. And I've included a small diagram just to show when we how the application would work. Like a client would hit a request, it would go to the web service, and what kind of request you send, depending on that, you would get a response back. Okay, so let's go on to using HTTP methods for RESTful services. So when Roman is going to be doing his initial coding for controllers, he's going to be using a little different actions like create, update, index, show, and etc. And that are translated to HTTP verbs as post, get, put, patch, delete. And the information here I've written is that the most commonly used HTTP verbs are, again, post, get, put, patch, and delete. And they correspond to create, read, update, or delete, the CRUD applications, respectively. And there are other less frequent methods, such as options and head, which are a bit advanced concepts. And once you get involved more in the API side of things, you'll get to understand them. So moving on, let's look at the HTTP verb and their corresponding CRUD. So post is for create, get for read, put for update and replace, patch for update and modify, and delete for delete. So the reason I'm showing this is people, usually beginners, kind of tend to get confused over what particular HTTP verb to use in case of what app CRUD operations to use. So you don't do a post for a read and you don't do a get for a create, just to bear in mind what kind of implications it might have in the later stages of development. So yes, so with this in mind, the particular two verbs we're going to be using, Roman is just going to add some more actions to the controller, and we're going to look at that from a more practical standpoint. So let's move on to the controller portions. Yes, let me continue. So controller भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट फ्लो ह्यान्डल गर्नुको लागि, सज द्याट हाम्रो एपिआईमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुको लागि एउटा वे होस् क्या. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रोलर युज गर्छौँ है. लेट्स अभिनव दाई, एज अभिनव दाई डिस्कस, हामी रेस्टफुल आर्किटेक्चरमै फोकस भएर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर्सहरू बनाउँछौँ. ओके, लेट्स अगेन डाइभ इन्टु कोडिङ. रेल्स जी अगेन. सो हामी सबै कुराहरू चाहिँ कमान्ड लाइनबाट नै गर्छौँ है. अब इट डजन्ट रेस्ट्रिक्ट कि हामीले सिधै यसले त्यो कमान्डले जेनेरेट गरिदिने फाइलहरू चाहिँ उता लगेर राखे हुन्न भन्ने क्वेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ यस वी क्यान डु द्याट. सो अल्सो लाइक डेमो भिडियो पनि भइरहेछ होइन. इफ समन have any question, just raise your hand Zoom and then I will try to answer the query. Right. Okay, so again Rails generate and then controller. So controller छ हामीसँग, and then author भन्ने मोडल बनाइसकेको छ, त्यसको लागि controller हो. So authors,
नाउ रिमेम्बर यहाँनिर मैले प्लुरल राखेको छु अगेन कन्भेन्सन है सो रेल्समा चाहिँ कन्ट्रोलरहरूलाई चाहिँ प्लुरल राखिन्छ म यो हेर्छु त्यसपछि कन्ट्रोलर्सभित्र चाहिँ अथर्स कन्ट्रोलर भन्ने फाइल बन्यो अगेन यो चाहिँ हाम्रो टेस्टसँग रिलेटेड फाइलहरू हो है सो अब हाम्रो अथर्स कन्ट्रोलरलाई चाहिँ लेट्स डाइभ इन्टु द कन्ट्रोलर राइट सो अगेन हाम्रो एप्लिकेसनभित्र कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डर छ सो त्योभित्र हाम्रो अथर्स कन्ट्रोलर छ यो एम्टी फाइल छ है यसमा चाहिँ हाम्रो अघि न अभिनव दाइले भन्नुभएको जस्तै गेट मेथडहरू पोस्ट मेथडहरू होइन पुट मेथड पास मेथड डिलिट मेथडहरू चाहिँ लेख्न मिल्छ है सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्टमा एउटा एक्सन जसले चाहिँ हामीले के गर्छ त भने इट विल गिभ मी अ लिस्ट अफ अल अफ दि अथर्स हामीले अघि न कन्सोलबाट पनि बनायो त्यसपछि लाइक सिडिङ पनि गर्यो राइट सो त्यसबाट हाम्रो डेटाबेसमा एउटा रेकर्डहरू क्रिएट भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो त्यो सबै कुराहरू त्यो सबै आइम गोना जेनेरेट अ लिस्ट अफ अथर्स राइट सो इन्डेक्स सो वाइ इन्डेक्स यो इन्डेक्स मेथडहरू चाहिँ लाइक हामी एकछिनपछि राउट्स आइसकेपछि अझै हामी फर्दर एक्सप्लेन गर्छौँ सो इन्डेक्स मिन्स लिस्टिङ अल अफ दि लिस्टिङ दि अथर्स like listing the records of the model, right? So multiple records here. Suppose authors, I'm going to do, and then I'm going to call the model here, right? So author.all. यो कमान्ड अघि नै पनि कन्सोलमा युज गरेको थियो यसले हामीलाई सबै अथरहरू दिएको थियो है सो यो भ्यूसँग रिलेटेड एप्लिकेसन नभएर एपिआई मात्र एप्लिकेसन भएको भएर चाहिँ हामी यहाँनिर जेसन मात्रै रेन्डर गर्छौँ है सो जेसन वाट्स जेसन भनेदेखि जेसन एनी भ्यालिड जेसन अब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ रेन्डर गर्नु मिल्छ सो अब्जेक्ट टाइप कुनै पनि एउटा की भ्याल्यु पेयर सपोज इट्स इन द भ्याल्यु की एन्ड देन भ्याल्यु राइट सो रेल्स आई अनदर फ्लेक्सिबिलिटी यसमा की भ्याल्यु पनि गर्न पायो की भ्याल्यु राइट सो यो एनी भ्यालिड जेसनहरू चाहिँ हामीले रेन्डर गर्न चाहिँ मिल्छ आम गर्न रेन्डर दि अथर्स राइट सो अब यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो एप्लिकेसनबाट हेरौँ है त यो एक्चुअल यो कन्ट्रोलरको यो एक्सनलाई चाहिँ हिट गरेर हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भनेदेखि रेल्स स्टार्ट मैले अर्को टर्मिनलबाट रेल्स सर्भ अथवा रेल्स स्टार्ट रेल्स एस राइट सो यसले चाहिँ हाम्रो पुमाको सर्भर खोलिदिन्छ एन्ड देन यो चाहिँ यो पोर्टमा चाहिँ लिसन गरेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है सो आम गर्न ओपन एनदर ट्याब यसमा चाहिँ मैले लोकल होस्ट 3000मा चाहिँ खोल्छु ये वी आर अन रेल्स यो चाहिँ हाम्रो होम पेज हो है त सो यो होम पेजबाट मेरो यो एक्सनसम्म जाने चाहिँ एउटा मलाई राउट चाहिन्छ राइट सो एमबिसी प्याटर्नमा हामीले राउटलाई पनि डिफाइन गरेको थियो सो राउट भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि एउटा लाइक सर्टेन एक्सनको लागि चाहिँ मैले कुन कन्ट्रोलरको कुन एक्सन हिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्ने त्यो पाथवे द्याट्स राउट्स सो हामीले रेस्टफुल आर्किटेक्चर फलो गरेकै भएर चाहिँ वी क्यान जस्ट गो टु राउट्स एन्ड देन मैले यहाँनिर चाहिँ रिसोर्सेस राइट एन्ड देन अथर्स रिमेम्बर यो कन्ट्रोलरको नेम हो कन्ट्रोलर नेम इज प्लुरल है सो यति आइम जस्ट फलोइङ द कन्भेन्सन नाउ मैले के हेर्न सक्छु भने अर्को एउटा कमान्ड युज गरेर चाहिँ रेल्स राउट्स यसले चाहिँ मेरो एप्लिकेसनभरि डिफाइन गरेको सबै राउटहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँनिर दिन्छ सो यति गरेर चाहिँ म के हेर्न सक्छु भने मेरो अथरको लागि चाहिँ चाहिने कुराहरू एन्ड अर्को पाथहरू सपोज इन्डेक्सको कुरा गरेको थिएँ मैले यसमा चाहिँ हाम्रो सबै इन्डेक्सहरू चाहिँ लिस्टिङ हुन्छ क्रिएट छ यो चाहिँ पोस्ट एक्सनमा छ पोस्ट यो पाथमा चाहिँ हाम्रो पोस्ट एक्सनबाट पठाउने बित्तिकै चाहिँ क्रिएट हुन्छ सोहरू अपडेटहरू लिस्ट हामी चाहिँ इच मेथडलाई चाहिँ हेर्दै जान्छौँ फर्स्टमा चाहिँ लेस यो अथर्स भन्ने कुरालाई चाहिँ गरौँ है त सो स्ल्यास अथर्स भन्ने कुरा छ स्ल्यास अथर्स गरिसकेपछि यसले यो इन्डेक्स भन्ने कुरामा चाहिँ गेट रिक्वेस्ट पठाउँदो रहेछ है सो गेट रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राउजरबाटै गर्न मिल्छ त्यही भएर चाहिँ लेट्स जस्ट लिस्ट all of the authors, right? Okay, so I'm so sorry for this. मैले ऊ हालेको थिएँ like I had something like okay, so localhost 3000. मैले चाहिँ एक्सटेन्सन हालेको थिएँ सो द्याट हाम्रो मजाले हेर्न सकियोस् भनेर इन्कग्निटोमा एनेबल भएको रहेछ सो यस अब हाम्रो जेसन डेटाहरूलाई चाहिँ मजाले हेर्न सक्यो यहीँबाट चाहिँ अघि नै हामीले क्रिएट गरेको डेटा थियो फर्स्टमा रोमन त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले एउटा जार्गन डेटाहरू राखेको थियो त्यसपछि वज्र अभिनव एन्ड देन सरोज राइट सो यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अथर्सहरू चाहिँ अलरेडी लिस्टिङ भयो जस्ट राइटिङ दिस कोड
रोमनको अडियो म्युट भयो जस्तो छ। थ्याङ्क यू स्वागत। मैले यो सार्दाखेरि म्युट गरेँ होला अगेन। सो इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ सबै लिस्ट गर्नको लागि भयो। सो यहाँनिर सो भन्ने एक्सन छ, यसले चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै रेकर्ड, सो म एउटा पर्टिकुलर आइडी दिन्छु, त्यो आइडीको डेटा मात्रै मलाई दियो है भन्ने चाहिँ एक्सन हो। सो अथर अगेन यहाँनिर मैले भेरिएबलको नेमिङहरूमा पनि कन्भेन्सन फलो गरेछु। सो दिस इज अन्ली मलाई चाहिँ एउटा मात्रै रेकर्ड दिने भएको भएर चाहिँ सो अथर डट फाइन्ड बाई है। सो म अहिले फाइन्ड बाई युज गर्छु एन्ड फाइन्ड बाई आइडी, लाइक सिन्ट्याक्सहरू पनि सिम्पल नै छ, मलाई के गर अथर फाइन्ड गर आइडीको थ्रुबाट है। सो आम गन युज प्यारेम्स हियर, यो प्यारेम्सबाट चाहिँ मैले अब्जेक्टबाट आइडी रिट्रिभ गर्छु। सो एक्चुली यो प्यारेम्स भनेको के हो त भनेदेखि मैले गेट रिक्वेस्ट र पोस्ट रिक्वेस्टहरूमा चाहिँ प्यारामिटरहरू चाहिँ अपेन्ड गरेर पठाउनु मिल्छ। जस्तो अहिले हामी एकैछिनपछि हेर्छौँ, त्यो प्यारामिटरमा आएको चाहिँ आइडी चाहिँ तान, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो अथरलाई चाहिँ रेन्डर गरेर पठाऊ है। सो अगेन आई हेभ टु रेन्डर JSON and then author, right? So authors, I'm going to render authors यो केसमा, right? So now authors नै छ स्ल्यास, मैले अब यहाँनिर 1 भएको आइडी त मसँग छ, सो मैले 1 गर्छु, राइट? नाउ रेल्स इज इन्टेलिजेन्ट इन दिस वे, क्या हाम्रो डिबगिङहरू पनि एकदमै सजिलो भइदिन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ। सपोज हाम्रो कुन लाइनमा चाहिँ एरर छ, एरर चाहिँ के हो भनेर पनि एक्चुअली यहाँबाट हामीले सट्टै हेर्न सक्यो नि त होइन। सो अनडिफाइन्ड लोकल भेरिएबल अर मेथड अथर्स, राइट? सो मैले के गरेँ यहाँनिर अथर भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेँ, तर यहाँनिर जेसनमा चाहिँ अथर्स पठाइदिएँ। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माई कोड वाज नट वर्किङ है। सो अगेन म यही राउटमा जान्छु। यो राउट कसरी आयो अगेन यहाँनिर, सो मैले कुनै सो एक्सन हिट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ स्ल्यास अथर्स र स्ल्यास आइडी, त्यसको आइडी लिएर है, त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसले गेट रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउँछ सो भन्ने एक्सनमा, राइट? सो यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै अब्जेक्ट, एउटा मात्रै इन्स्ट्यान्स चाहिँ हामीले पायौँ। सो रिमेम्बर अहिले एउटा मात्रै अब्जेक्ट आइरहेछ, अघि नै चाहिँ हाम्रो एरे अफ अब्जेक्टहरू चाहिँ आइरहेको छ है। सो लेट्स मुभ अन टु हाम्रो अर्को एचटिटिपी भर्ब पोस्ट मेथड, जसमा चाहिँ हामी एक्चुअली क्रिएट गर्न सक्छौँ, राइट? सो क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल वेजहरू हुन्छ र है। सो फर्स्टमा चाहिँ अब म के गर्छु त भनेदेखि अथरलाई चाहिँ क्रिएट गर्छु। अथर इज इक्वल्स टु अगेन हामीले अघि नै सिडिङमा गरेको जस्तै एन्ड देन कन्सोलमा गरेको जस्तै क्रिएट ब्याङ युज गर्छु म, एन्ड देन आइम गोना ह्याभ अ नेम विच इज, म चाहिँ प्यारेम्सबाट लिन्छु, प्यारेम्सको नेम भन्ने फिल्डमा जे पठाएको छ त्यो लिन्छु, एन्ड देन अगेन म बायो पनि प्यारेम्सबाटै आएको कुरालाई चाहिँ अपडेट गराउँछु, राइट? सो यति गरिसकेपछि मेरो कोडले चाहिँ अथरलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो, रेन्डर जेसन एन्ड देन अथर। सो यो न्युली क्रिएटेड चाहिँ अथर चाहिँ यहाँबाट रेस्पोन्स हुने भयो। सो पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिँ हामी ब्राउजरबाट भन्दा पनि आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस अर्को एउटा नयाँ टर्म पोस्टम्यान। यो पोस्टम्यानबाट चाहिँ एक्चुली हाम्रो रिक्वेस्टहरू हिट गरेर चाहिँ त्यो कन्ट्रोलरको त्यो एक्सन हिट गरेर हाम्रो रेस्पोन्सहरू लिने कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो फर्स्टली इन्डेक्स छ गेट रिक्वेस्ट एट स्ल्यास अथर्स, अघि हाम्रो वेब ब्राउजरमा भएको जस्तै सेन्ड, देन इट विल लिस्ट अल अफ दि अथर्स, राइट? सो भन्ने एक्सन छ, सो अथर्स स्ल्यास आइडी, राइट? अनि एन्ड देन अगेन गेट एचटिटिपी एक्सन, एन्ड देन यसले मलाई एउटा मात्रै आइडी भएको कुराहरू दियो, एन्ड अगेन नाउ आई हेभ टु क्रिएट। सो अथर्स भन्ने कुरामा पोस्ट एक्सन अगेन। सो इफ यु आर कन्फ्युज अबाउट द राउट, हामीले चाहिँ इच टाइम रेल्स राउट्स गरेर चाहिँ हेर्नु मिल्छ है। सो अथर्स स्ल्यास अथर्स भन्ने पाथमा चाहिँ पोस्ट मेथड पठाउने बित्तिकै चाहिँ यसले क्रिएट भन्ने एक्सन खोज्छ कन्ट्रोलरमा, अनि त्यो क्रिएट भन्ने एक्सन चाहिँ हिट हुन्छ। सो अनदर थिङ यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बडी है। सो यो बडीमा चाहिँ हामीले चाहिँ जे हालेर पठाउँछौँ। सो नेम छ यहाँनिर अर्को भनेको बायो छ है। यो नेम अब मैले यहाँनिर प्यारामिटरबाट तानेको पनि नेम नै थियो, प्यारेम्सबाट तानेको पनि बायो नै थियो है। सो यो युज गरेर चाहिँ हाम्रो क्रिएट हुन्छ, राइट? सो आम जस्ट गोना सेन्ड, यस इट्स क्रिएटेड। अब लाइक इफ आई वान्ट टु मेक अलिकति फ्यान्सियर यसलाई, लाइक आइडी 6 भयो, टेस्ट भनेर छ नेम, पोस्टम्यानको अथर भयो होइन। सो मैले यसमा चाहिँ अथरमा चाहिँ यो डेटा मात्रै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। आम गर्न से आई क्यान सेन्ड एनी भ्यालिड जेसन, राइट? सो मैले जे मेसेज भनेर पठाइदिन्छु, क्रिएट भयो है भन्छु, एन्ड देन लाइक अथरमा चाहिँ मैले चाहिँ यो अथरलाई चाहिँ पठाइदिन्छु। सो इन दिस वे मैले के गर्न पाउँछु त भनेदेखि
यो JSON जुन छ message and then author, right? So यो कुराहरू चाहिँ okay. So again मैले authors भन्ने कुरामा नै चाहिँ suppose I'm gonna have test अर्को मेरो विक्रम भन्ने बसिरहेको थिएँ साथी हेलो विक्रम अगेन. सो विक्रमलाई चाहिँ म क्रिएट गर्छु like message created. Okay, so create भन्दा पनि created would sound better. And it's a successful API response. यसमा चाहिँ हाम्रो के रिक्वेस्टको स्ट्याटसहरू के आइरहेछ 200 ओके भनेर आइरहेछ. द्याट मिन्स हाम्रो सर्भर चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ ब्लो अफ भएको छैन. सपोज वाट इफ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ ब्लो अफ हुन्छ यो कोड पड्किन्छ है. सो हामी यो चाहिँ अर्को एक्सनमा हेरौँ. सपोज डिफाइन एन्ड देन अपडेट, यो चाहिँ हाम्रो पुट एक्सन हो है. सो एन्ड राइट. what I'm going to do here is author गर्छु अनिदेखि author. so update भन्ने केस कति बेलाको लागि मात्रै हुन्छ नि जति बेला चाहिँ डेटाबेस चाहिँ एक्जिस्ट रेकर्ड चाहिँ एक्जिस्टिङ छ राइट. सो नन एक्जिस्टिङ रेकर्डलाई त अपडेट गर्न त मिलेन है. सो म चाहिँ यहाँनिर फाइन्ड भन्ने कुरा इनिसियलाइज गर्छु है. सो यहाँ चाहिँ फाइन्ड बाई गरेछु मैले, यहाँ चाहिँ फाइन्ड गर्छु है. सो फाइन्ड अगेन प्यारेन्ट्समै आएको आइडी राइट. सो अगेन what I'm going to do is vendor गर्छु JSON अनि मेसेज पनि दिन्छु and suppose it's like updated भन्यो and then author is author. Okay, so my bad. Update. So यो कोडले फाइन्ड मात्रै गर्यो राइट. So we need to update the author. So update again, update or update bang, and then I'm going to update the name. Name for this is parents बाट आएको नै name, right? And then bio. So parents बाट आएको नै bio. राइट. सो यो कोडले के गर्छ भनेदेखि अथरलाई चाहिँ फाइन्ड गर्छ त्यो आइडीको अनुसारले. यो हामीले यहाँ पनि गरेको थियौँ. अनि अथरलाई चाहिँ अपडेट गर्ने भयो. अनि अपडेट भयो है भनेर यो सबै ह्याप्पी केसको लागि भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ. सो अथर चाहिँ मलाई रेड इन्टर गरिदिनु भयो है. सपोज मैले एउटा एक्सन सो गर्छु र 2 भएको आइडीलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी यस 2मा हाम्रो यो नल नेम थियो नि होइन. सो लेट्स नट डु 2 फर राइट नाउ. हामी अर्को लेटेस्ट ओके सो 3 नै गरौँ. लेटेस्ट कुन चाहिँ थियो हाम्रो लेटेस्ट अपडेट हाम्रो लेटेस्ट रेकर्ड 7 right. So 7 हाम्रो रेकर्ड विक्रम भन्ने रहेछ राइट. सो आई वान्ट टु अपडेट दिस बायो राइट. सो मैले के गर्छु त भनेदेखि म अपडेट एक्सनमा जान्छु. अपडेट एक्सन भनेको चाहिँ मेरो पुट एक्सन हो है. सो यसको राउट्स अगेन राउट्समा जाउँ. पुट अपडेट्स /authors/id सबैको लगभग राउट्सहरू लगभग सेम नै छ अनि एक्सनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है. सो गेट आयो भनेदेखि सोमा एन्ड देन पुट आएपछि चाहिँ अपडेटमा राइट. सो let's actually update this. So put my id ma right. So latest update harum and what I'm going to do is Roman garum and then I'm going to update to likes to John right. So if I send this request, message is updated and the id is same है. मैले id 7 नै पठाएको छु 7 नै छु बट त्यो नेम र बायो चाहिँ अपडेटेड भयो. नाउ अब अघि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले ह्याप्पी केसहरूलाई चाहिँ ट्रिट गरिरहेको थियो. सो वाट इफ मैले यहाँनिर 18 हाल्थेँ. यो त हाम्रो एन्ड युजर हो. एन्ड युजरले त जे पनि इन्ट्रोड्युस गर्नु पायो. सो यस नाउ अब यसले स्ट्याटस 404 फालिरहेछ है. एक्टिभ रेकर्ड नट फाउन्ड कुड नट फाइन्ड भनेर. सो यो किन भइरहेछ यसको सट्टामा ब्युटिफुल मेसेज अलिकति किन आएन भन्ने कुराहरू चाहिँ लेट्स डाइभ इन्टु द्याट एन्ड लर्न द डिफरेन्स बिट्विन दिस फाइन्ड एन्ड फाइन्ड बाई. सो यो फाइन्ड बाईले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो प्यारेन्ट्स आइडीबाट चाहिँ यो अथरलाई खोज्ने प्रयास गर्छ एन्ड देन नभेटिसकेपछि चाहिँ यसले निल अथवा नल है. सो निल चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ. अब यहाँ यो फाइन्ड युज गरिरहेको छ. यो फाइन्डले चाहिँ के गरिदिन्छ भनेदेखि दिस फाइन्डले चाहिँ यो आइडीबाट फाइन्ड गर्छ. लाइक यहाँ मैले अगाडि आइडी पनि पास गरेको छैन. सो यस्तो पनि गरेको छैन राइट. सो आइडीबाट फाइन्ड गर्छ तर इफ नभेटेको केसमा चाहिँ यसले एक्टिभ रेकर्डको एरर फालिदिन्छ. दिस इज द एरर है. सो एक्टिभ रेकर्ड नट फाउन्ड र स्ट्याटस चाहिँ 404 फालिदिन्छ. वाट इफ हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ ब्लो अफ हुनुभन्दा पनि लाइक आई वान्ट टु डु समथिङ स्पेसल होइन अलिकति लाइक मिनिङफुल मेसेजहरू दिउँ भन्यो भने चाहिँ आई क्यान युज रेस्क्यु. सो एन्ड देन आई क्यान यो ई भनेको चाहिँ मैले यहाँबाट के चाहिँ पड्क्यो भनेर एररको मेसेजहरू हेर्नको लागि हो. अर लाइक वी क्यान अल्सो युज आवर कस्टम मेसेज. अहिले म कस्टम मेसेजमा चाहिँ युज गर्छु यो एक्जाम्पलमा चाहिँ. सो मेसेज if I'm going to do that could not update right.
and then again okay, so could not update किनभने यो केसमा author हुन्न. Okay, so again यो 18 छ, 18 भन्ने object छैन हाम्रो, hit गर्यो. So हामीसँग यहाँ छ beautiful message आयो नि त, like सर्भरहरू ब्लो अफ भन्ने कुरा चाहिँ भएन है. सो what this rescue does is, यो rescue भनेको चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा ट्राई क्याचहरू जस्तै हो है. सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिगिन रेस्क्यु ब्लक भन्छ, बिगिन छ एन्ड देन रेस्क्यु छ एन्ड देन एन्ड ब्लक छ है. So what it does is, यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको कोडलाई चाहिँ ट्राई गर्छ एन्ड देन इफ समथिङ एरर अकर्स यसलाई क्याच गरेर चाहिँ यो एसोसिएसनहरू यो मेसेज चाहिँ देखाउने काम गर्छ. राइट, सो यस, हामीले अपडेट पनि कभर गऱ्यौँ अनि हाम्रो लास्ट पर्सन छ डिस्ट्रोय गर्नलाई है. हामीले सबै रेकर्डहरू देखायो, एउटा मात्रै रेकर्ड देखायो, रेकर्ड क्रिएट गर्यो, त्यो रेकर्डलाई अपडेट पनि गर्यो. नाउ वी क्यान डिस्ट्रोय द रेकर्ड टु. ओके, सो यसमा चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर गऱ्यो. डिस्ट्रोयमा चाहिँ लेट्स ट्राई अर्को कुनै मेथडहरू. सो अगेन म यसमा त्यही गर्छु, अथर गर्छु र अथरलाई चाहिँ फाइन्ड गर्न खोज्छु. राइट, सो किनभने डिलिट गर्नको लागि त मसँग प्रिभियसली डेटाबेसमा हुन त पर्यो. सो अथर डट फाइन्ड बाई आइडी एन्ड देन प्याराम्स आइडी. राइट, सो वाट इट डज इज, यसले फेरि अथर चाहिँ आइडीबाट अथर भेटेर अथर मलाई दिने भयो. सो नाउ अब म अलिकति कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू हाल्छु यहाँनिर. सो इफ अथर, लाइक अथर मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, तर रेल्सले चाहिँ हामीलाई कन्भेन्सनल मेथडहरू दिन्छ, प्रेजेन्ट ब्ल्याङ्कहरू जस्तो है. सो एन्ड, यो प्रेजेन्टले चाहिँ अथरमा निल छ कि छैन, एम्प्टी स्ट्रिङहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्छ है. सो इफ द्याट इज निल अर एम्प्टी स्ट्रिङ, यसले फल्स रिटर्न गर्छ. सो इफ अथर छ भनेदेखि मात्रै चाहिँ अथरलाई डिस्ट्रोय गर्नु. राइट, DESTROY. सो इन दिस केस इफ द अथर इज सक्सेसफुल्ली डिस्ट्रोयड, म चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मेसेज चाहिँ दिन्छु, रेन्डर जेसन एन्ड देन मेसेज successfully deleted. Right, so else, yes, रुबी मा चाहिँ इन्डेन्टेसन चाहिँ लाइक पाइथनको जसरी इम्पोर्टेन्ट नभए पनि लाइक हामीले इन्डेन्टेड कोडहरू लेख्यो भनेदेखि चाहिँ इट्स अ बेटर प्र्याक्टिस टु राइट इन्डेन्टेड कोड है. सो अगेन रेन्डर जेसन एन्ड देन मेसेज could not delete. Right, so यो कोडले लाइन बाई लाइन के गर्छ भने अथर भेट्छ. इफ अथर भेट्यो भनेदेखि, किनभने फाइन्ड बाईले त निल रिटर्न गर्छ, भेटेन भने इफ अथर भेट्यो भने अथरलाई डिस्ट्रोय गर्ने भयो. ओके, आई हेभ सक्सेसफुली डिलिटेड भनेर मेसेज दिनु भयो. इफ द्याट अथर इज नट प्रेजेन्ट इन द डेटाबेस, यसले कुड नट डिलिट भनेर चाहिँ मेसेज चाहिँ दिने भयो. अगेन हामी रेल्स राउटमा हेरौँ. सो डिलिटको लागि चाहिँ अथर स्ल्यास आइडी नै छ, तर यसको प्रिफिक्स भर्ब जुन एचटिटीपीको एक्सन छ त्यो चाहिँ डिलिट छ है. सो अगेन म पोस्टम्यानमा जान्छु एन्ड देन मेरो डिलिट डिस्ट्रोयको कुरा छ. यसको एचटिटीपी भर्ब मैले डिलिट सेट गर्छु र यहाँ चाहिँ आइडी सेट गर्छु. सपोज 18. ओके, सो हामीले 18लाई चाहिँ कुड नट अपडेट भन्ने कुराहरू भइरहेको छ. अगेन लेट्स पुट ऱ्यान्डम आइडी 19 199. राइट, सो अगेन कुड नट डिलिट बिकज यो 199 भएको रेकर्ड हाम्रोमा छँदै छैन है. सो अब अर्को एउटा के कुरा गरौँ भनेदेखि, हामीले अघि नै एउटा जार्गन डेटा हालेको थियो यहाँनिर, नेममा पनि नल छ, बायोमा पनि नल छ. सो यो कुरा त हामीलाई चाहिँदैन. सो यसको आइडी चाहिँ 2 छ भनेदेखि यो 2 आइडी भएको कुरालाई चाहिँ डिलिट गरौँ है. अगेन एकचोटि फेरि आउँदाखेरि चाहिँ डिलिट छ अनि त्यसपछि राउट मिल्नु पर्यो. यसले यो लाइक राउट र त्यो पाथ चाहिँ मिलिसकेपछि चाहिँ यसले कुन चाहिँ कन्ट्रोलरको कुन चाहिँ एक्सन हिट गर्ने हो यो कुरा चाहिँ डिटरमाइन गरेर एक्चुअल यो मेथडहरुमा आएर चाहिँ यसको अपरेसनहरु चाहिँ गरिरहेको छ है. सो 2 लाई चाहिँ लेट्स डिलिट दिस. नाउ सक्सेसफुली डिलिटेड. सो अगेन मैले डिलिट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ कुड नट डिलिट किनकि अघि नै केसमा चाहिँ यो चाहिँ डिलिट भइसक्यो. Okay, so that concludes our CRUD operations है. अनि यो कोडमा पनि I see many problems. लाइक हामीले ड्राईको कुराहरू गरेको थियो, डोन्ट रिपिट योरसेल्फ. मैले यहाँ कति कुराहरू रिपिट गरेछु, यहाँ फाइन्ड गर्ने कुराहरू रिपिट गरेछु, यो कुराहरू रिपिट गरेछु. त्यसपछि अथर दैट फाइन्ड दिस इज द सेम थिङ, यो कुरा मैले रिपिट गरिरहेको छु है. लाइक एपिआई एउटा स्ट्यान्डर्ड एपिआई भइसकेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड एररहरू अथवा अरू कुनै एप्रोप्रिएट एररहरू चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ.
and there are much more. So कन्ट्रोलरमा हाम्रो बिफोर एक्सनहरू फिल्टरहरू हुन्छ, बिफोर एक्सन आफ्टरहरू गर्न मिल्छ. सो त्यो कुराहरूले गरेर चाहिँ हामीले यो कोडलाई अझै ड्राई तरिकाले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है. सो यस द्याट्स अल. कन्ट्रोलरको बारेमा चाहिँ हामीले यो कुरा कन्क्लुड गर्यो. नाउ वाट आई वान्ट टु डु इज रेल्सको अर्को एउटा पोर्सन पनि कभर गर्छु, जसले चाहिँ हामीले अघि बनाएको मोडलहरू, देन कन्ट्रोलरहरू एन्ड देन राउट्सहरू चाहिँ उसले एकै एउटा कमान्डमा मात्रै चाहिँ बनाइदिन्छ है. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले रेल्स स्क्याफोल्ड युज गर्छु, राइट. सो रेल्स स्क्याफोल्ड एन्ड देन मोडलको नेम, राइट. सो मेरो मोडलको नाम I'm going to have suppose buyer, and it's going to have the name string and then string the string and then his age. So कुन age group ले कुन bookहरू पढ्यो हेर्नको लागि helpful हुन्छ. So again integer. So what this command does is scaffold. Oh my god. Okay, so this हुन्छ कहिले के रेल्स जेनेरेट गर्नुपर्छ होला. Yes. Okay. So yes, thank you. I missed the rails generate command. So rails z, my bad. So rails j or rails generate scaffold buyer and then yes. यसले like multiple फाइलहरू इन्भोक गरिरहेको छ है. यसले माइग्रेसन फाइल बनायो, अघि हाम्रो मोडल बनाएको छौँ. सो यसले मोडल पनि बनायो, यसले हाम्रो टेस्टको फाइलहरू पनि बनाइरहेको छ. सो यसले रिसोर्स राउट भन्ने कुरा गरेछ. हामीले अघि जुन राउट्समा गएर रिसोर्सेसहरू रिसोर्स अथर्स भनेर थपेको थियो, त्यसै गरी उसले रिसोर्स बायर्स भनेर पनि थपेको छ. एन्ड देन अगेन उसले कन्ट्रोलर पनि कुराहरू थपेको छ है. सो कन्ट्रोलरमा गएर एक्चुली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लाइक बायर्स कन्ट्रोलर, लाइक सो यो बायर्स इट्स अटोमेटिकली प्लुरलाइज है. सो अगेन यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा बिफोर एक्सन एउटा सेट भएको छ. हामीले अघिनको कोडमा चाहिँ त्यो कुरा गरेको थिएनौँ. सो सेट बायर है, यो सेट बायरले चाहिँ के गरिरहेको छ भने @buyer यो इन्स्टान्स भेरिएबल, राइट. सो लोकल भेरिएबल इज लिमिटेड टु आफ्नै उसको मेथडको स्कोपमा, ब्लकको स्कोपमा. यो इन्स्टान्स भेरिएबल इज यो चाहिँ हाम्रो लाइक मोडलको भरि नै अभाइलेबल चाहिँ हुने भयो है. सो बायरलाई चाहिँ फाइन्ड गरेको छ, राइट. सो सेट बायर गरेको छ एन्ड देन यो चाहिँ सो एक्सन, अपडेट एक्सन र डिस्ट्रोय एक्सनको लागि. सो हाम्रो कोडहरू कति सिम्प्लिफाई भयो है. जस्तै सोमा मैले अथर फाइन्ड गरिरहेको छु, यहाँ त एउटा मात्रै कोड राखि पुग्यो नि त. सो दिज आर सम अफ द मेथड्स टु ड्राई आउट आवर कोड, राइट. एन्ड देन अर्को कुरा आई वुड लाइक टु कभर इज अबाउट द स्ट्रङ प्यारामिटर है. सो रेल्समा क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पोस्टम्यान हो अनि इट्स यो चाहिँ एन्ड युजरको हातमा हुने भएको भएर हाम्रो एप्लिकेसनहरू चाहिँ हामीले अलिकति सिक्योर बनाउनु पर्ने हुन्छ. सो यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बायर प्याराम्स भनेर एउटा मेथड युज गरेको छ. यसमा मैले के गरेको थिएँ, सो नेममा प्यारेन्ट्सबाट आएको नेम, बायोमा प्यारेन्ट्सबाट आएको नेम, राइट. सो बायर प्यारेन्ट्समा लेट्स एक्चुली सी के भइरहेछ यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ पर्मिट गरिरहेको छ. सो प्यारेन्ट्स दट रिक्वायर यसको मोडल एन्ड देन पर्मिट. सो वाइ दिस स्ट्रङ प्यारामिटर त भनेदेखि यसले चाहिँ हाम्रो रेल्समा चाहिँ मास असाइनमेन्ट भनरेबिलिटी, राइट. सो अब्जेक्ट सिधै अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ हाम्रो रेल्सको एक्टिभ रेकर्ड चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ लाइक सो नेम र एज, इफ यहाँनिर हाम्रो आइडी छैन भनेदेखि आइडी क्यान नेभर बी अपडेटेड. सो आइडी त अपडेट हुँदै हुँदैन. अर्को कुनै कोलम चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ सो यो कोलम फिल्डलाई चाहिँ लाइक पोस्टम्यानमै आयो भने पनि चाहिँ यसले डिस्कार्ड गर्ने भयो त. सो एक्चुली त्यो कोडमै हेरौँ गरेर स्ट्रङ प्यारामिटर्सको बारेमा. सो वाट आइम गर्न डु इज यो दुइटै कुरालाई मैले कन्ट्रोल डी गरेँ अनि सबै सेलेक्ट गरेँ अनि अथर प्यारेन्ट्स, राइट. सो यो क्लास हो त्यसैले मैले यसको प्राइभेट मेथड लेख्न मिल्छ. दिस इज अ क्लास र यसको प्राइभेट मेथड एन्ड देन आइम गोना इनिसियलाइज द एक्सन नो द मेथड author params. And what I'm going to do here is, so either params require that model name or params directly permit, right. So params permit and मैले अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नेम मात्रै अपडेट गर्नु पाउँछ. सो बायो चाहिँ अपडेट गर्न पाएन. इन द्याट केस इफ आई गो टु अपडेट, सो लाइक अनदर नेम आई युज and likes to teach again. So if that's the case and I have to have a valid ID, so last case, okay, so report case pending migrations. Oh, okay, my bad. So यो पड्किनेको रिजन भनेको चाहिँ I added a scaffold अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ we have created the migration file, right. So यो migration file क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ रेल्स नोज कि
ए तिम्रो फाइलमा चाहिँ पेन्डिङ माइग्रेसनहरु छ है, तिम्रो रेल्सको एप्लिकेसन चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ माइग्रेट गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले दिन्छ। सो लेट्स जस्ट रन रेल्स डिबी माइग्रेट अगेन। सो यसले चाहिँ पहिल्यै भइसक्यो। अगेन मैले अघि माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भर्जन कन्ट्रोलिङको जस्तो कुरा गरेको थिएँ। सो रेल्स डिबी माइग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो माइग्रेसनको फाइलमा छ मल्टिपल फाइलहरु थियो। अघि नै अथर पनि बनाएको थियो, त्यसपछि बुक्सहरु पनि बनाएको थियो। यसले चाहिँ अब यो भर्जनहरु चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ ठ्याक्क अहिलेको लेटेस्ट मात्रै चाहिँ इनिसियलाइज लेटेस्ट लागि मात्रै चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो, राइट? सो हाम्रो माइग्रेसन पनि भयो। एन्ड देन लेट्स अपडेट दिस आइडी 7. So 7 name, I'm going to name this Ayush and bio to likes to teach, right? So actually so matri गरेर हेरौँ न, Roman and likes to learn, right? So update मा मैले के गरिरहेको छु? Yes, updated. Its name is updated to Ayush, like, but its bio is still likes to learn. It's not likes to teach, right? So यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो strong parameter को कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो I'm only permitting name मात्रै है, अरु कुराहरु परमिट गरेको छैन नि त। सो यो यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ लाइक मल्टिपल भल्नरेबिलिटिजहरु चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ मिल्छ। सो आई थिंक दैट कन्क्लुडेड माई MVC pattern को M and C. So view we will be external view use गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पोस्टम्यानको थ्रुबाट चाहिँ एक्सनहरु चाहिँ लिएर हेर्यौं। आई थिंक दैट कन्क्लुड्स all of my thing and yes, I think अर्को एउटा पनि कुरा गरिहालौँ यसमा। सो हामीले रेस्टफुल आर्किटेक्चर मात्रै फलो गरेर चाहिँ यो एप्लिकेसनहरु यो कन्ट्रोलरको एक्सनहरु लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो आई क्यान एड another custom action. Don't name it custom action, it's meaningful नाम दिनुपर्छ। So let's just say what do you want to do with the author? Say I want to kill that author. I'm sorry, I'm too bad with her name. Then it's performing some action यहाँनिर चाहिँ है। सो यसको राउट चाहिँ मैले सेटअप गर्ने बित्तिकै अघि नै मैले राउट्समा गएर चाहिँ रिसोर्स अथर्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो कुराहरु आएको थियो भनेदेखि यसको राउट चाहिँ प्रपरली सेटअप गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो एक्सन चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्ने मिल्छ है। सो त्यसको लागि व्हाट आइम गोना डु इज डु एन्ड देन कलेक्सन। सो अगेन कलेक्सन एन्ड मेम्बर दुईटा कुराहरु हुन्छ। इफ आइ एम बल्क अपरेसन गर्दैछु भने आई विल युज कलेक्सन एन्ड देन सिंगल अपरेसन गर्दै सिंगल मोडमा अपरेसन गर्दैछु भने चाहिँ आई विल युज member, right? So get, I'm gonna realize I'm a get action then so I'm gonna have this kill author, right? See, so what it does is eliminate rails routes man layer rails routes man लगेर यो author / kill भन्ने कुरा get action मा चाहिँ थपिदिन्छ so that मैले non restful routeहरु like restful architecture नै फलो गरेर like एउटा custom actionहरु चाहिँ क्रिएट गरेर त्यो पनि गर्नु चाहिँ मिल्छ। yes, that's all. So that हाम्रो मोडलहरु and then controller and then scaffolding को कुराहरु कभर भयो। I think I would like to conclude my demo for now. Thank you everyone. Okay, thank you, Roman. I'll just share my screen again. So we'll just go to the last portion of the meetup. So okay. All right. Since that was our overall things that we wanted to showcase, and so the time for questions, comments. Anybody wanted to talk about specific things? You can raise your hands, or you can just jump in and talk about it if anybody has anything. So if you just stay on the we can just have a normal chit chat at the end of the sessions. Does anybody have any questions, comments, concerns, anything, or just something like they want to add, share? Anything is welcome.